Hello students. So in today's lecture we are going to discuss basically the concepts of casual taxable person and non-resident taxable person, which abbreviations we are going to use are CTP, that is casual taxable person, and NRTP, that is non-resident taxable persons. Okay, so प्रत्येक वेळेला मी casual taxable person किंवा non-resident taxable person असे शब्द न वापरता we will use the short forms abbreviations CTP and NRTP. Okay. सो लेट्स डिस्कस दी कॉन्सेप्ट. आता मी तुम्हाला काय करणार आहे की आपण हे जे टेक्स्ट दिलेलं आहे बुकमध्ये तर ते ॲज इट इज रीड न करता आय विल गिव्ह यू अ कॉमेंट्री, आय विल गिव्ह यू अ ब्रीफ समरी विच विल बी कव्हरिंग ऑल द पॉइंट्स गिवन इन युअर ICAI सिलेबस. सो बेसिकली फुल कॉन्सन्ट्रेशन करा, इकडे तिकडे लक्ष देऊ नका. आपल्याला हा पॉइंट नीट समजून घ्यायचा आहे बिकॉज ॲट CA इंटरमिजिएट लेवल इट इज अ स्पेशल प्रोव्हिजन अँड मेनी professionals even are not familiar with these provisions because these are altogether new concept in GST. See, like reverse charge mechanism was borrowed from service tax, composition levy was borrowed from VAT, state level VAT, then certain audit provisions are brought from excise law, but this was a new provision in GST which was not existent in any of the earlier laws. Okay, so पहिला नवीन concept आहे. I will brief you regarding the basic intention behind the provision. का ही provision आणली गेली किंवा ह्या concepts आणल्या गेल्या. In that I'm going to read out the definitions which I expect you to write down in your notebook or your study module. तुमची जी काही नोटबुक असेल किंवा स्टडी मॉड्यूल असेल त्याच्यामध्ये कुठेतरी तुम्ही ही डेफिनेशन मी शांतपणे वाचून दाखवणार आहे ती तुम्ही लिहून घ्या बिकॉज इट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. At CA intermediate level, I'm not expecting a full-fledged question on CTP or NRTP, but we need to understand the concept. आपल्याला ती concept जी आहे ती समजून घ्यावी लागेल. If the concept is very much clear, then they can ask you the question in sub-question type, or they will ask you questions like MCQs. ओके, सो आपल्याला MCQs पॅटर्न मध्ये क्वेश्चन्स जे आहेत ते विचारले जातील आणि आपल्याला CTP NRTP एकदा कॉन्सेप्ट क्लिअर झाली then we can tackle that questions very much easily. Okay, so let's start. Basically, CTP and NRTP, why they have brought the concepts? See, आपण एक practical example घेऊया. There are many examples like that, but we will take a familiar example or which is most obvious case. अनेक ठिकाणी असं असतं की ट्रेड फेअर्स आर देअर, ट्रेड एक्झिबिशन्स आर देअर. See, like in Ratnagiri, talking in a local parlance, there is a trade fair named Consumer Shoppy. I think this year it is not arranged, organized because of this COVID-19 scenario. But I think in the month of May or June, it is or April or May, it is organized. It is nothing but a trade fair. In a trade fair, various traders, various suppliers from different part of countries bring their products together and they can sell their products in that exhibition. If you go in Mumbai, there are trade fairs which are sectorally organized. Say, for example, trade fair for electronic commodities. In that, various electronic dealers are presenting their products like laptops, mobile phones, cameras, and so on and so forth. So these are trade fairs organized. Many times, trade fairs are organized in the cities which are highly populated in that state, and it is obvious that people are coming from every part of India. So let's assume, let's take an example. I'm a dealer or I'm a supplier of Pashmina shawls. You know, the Pashmina is a special kind of cloth which is extracted from Pashmina sheep, and it is, I think, it is a silk, and its shawls are very famous in north regions. So actually, I'm a Pashmina shawl dealer who is in say Delhi. Okay, I have a shop in Delhi. I have a big shop in Delhi, and my aggregate turnover. I have only shop in Delhi only. I do not have any place of business outside the state of Delhi. Okay, so Delhi is a state, for GST. Actually, Delhi is a union territory, but it is a union territory with state legislature. That Delhi स्वतःची विधानसभा आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये UTGST नाही, SGST, दिल्ली GST ऍक्ट जो आहे किंवा दिल्ली SGST टॅक्स लागतो. जस्ट रिव्हिजन लास्ट ह्याच्यामधले आपल्याला असेच पॉइंट्स लक्षात ठेवावे लागतात. सो दिल्ली आठवलं की आपल्या डोक्यात पटकन दिल्ली दिल्ली कुठे आलो तर अख्ख्या सिलेबस मध्ये आठवलं पाहिजे. सो लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. आय हॅव अ शॉप इन दिल्ली अँड आय हॅव ओनली वन शॉप इन दिल्ली वेअर माय ॲग्रिगेट टर्नओव्हर इज से रुपीज 50 lakhs. Okay, so I am exceeding that 40 lakhs and limits, and so I have registered. I have taken GST registration. Okay, now
take a case that there is one customer from Rajasthan. He is a big customer. He comes to my shop and says me, okay, Chaitanya sir, I wanted to purchase goods worth rupees 2 lakhs, but I wanted you to send me by van or by delivery van or by post or by courier to my shop in Rajasthan. Okay, I will say I'm going to supply, I'm going to pack that bundle from my shop in Delhi. I am going to transport it to Rajasthan. Okay. Now this supply I'm making it from my shop only, which is located in Delhi. मी दिल्लीतल्या दुकानातनच ही consignment send out केली. So this supply was from Delhi only. Correct. Now there is a trade fair in Maharashtra. ट्रेड फेअर होती महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या देशभरातले लोक त्यांचे प्रोडक्ट घेऊन येणार होते. आय ऑल्सो वॉन्टेड टू गो देअर. सो what will I do? I will pack my bags. I will take my stock. माझे ठराविक आयटम सिलेक्ट करेन. I will estimate how much can I sell at there, and I will go there and I will sell in Maharashtra. Correct. So now the question arises, when I'm selling in Maharashtra, am I supplying in the state of Maharashtra and not in the state of Delhi? See, first case मध्ये मी माझ्या दुकानातूनच माझं consignment send out केली, so I was supplied. Though my recipient was in Rajasthan, actually the supply is taking place from Delhi itself. But now when I am transferring my goods from Delhi to Maharashtra, supply is not taking place. मला माहितीच नाही ना. There might be possibility that त्या trade fair मध्ये माझं एकही रुपयाचे goods sell out होणार नाहीत. There might be possibility that माझे भरपूर goods sell out होतील. Correct. So when I am bringing goods from Delhi to Maharashtra, actually the supply will take place at the point when customer will reach to me. Customer will approach me in that exhibition in Maharashtra, and I will sell out to him. So supply is taking effect in Maharashtra only, correct? Supply is taking effect in Maharashtra only. So what is our rule as per section 22? If you are making outward taxable supply in the state of Maharashtra, yes. Whether your aggregate turnover is exceeding the taxable threshold limit, yes. So you section 22 will say go get registered in Maharashtra. Apply GST registration in Maharashtra, take GST registration and file returns. Okay, once you are that exhibition will be over after 15 to 30 days, cancel your registration. So basically my trade fair is for 15 days. Let's take for example, माझे ट्रेड फेअर फक्त 15 डेज साठी आहे. मला लायबिलिटी अराईज झाल्यापासून 30 डेजचा टाइम पिरियड मिळतो फॉर मेकिंग ऍप्लिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. सो मी ऍप्लिकेशन करेपर्यंतच माझं ऍक्च्युली काम संपून जातंय. ठीक आहे. अँड आफ्टर दॅट when we still study the cancellation provision, you will come to know that provisions are too complicated. So मला परत cancellation साठी application करा, परत त्याचे returns file करा. So it is lengthy process. So government has come up with the option. Okay. So they are giving you option. You are going to register for temporary period. So that registration is called casual taxable person. And when I'm coming from Delhi to Maharashtra, it is casual taxable person. If I'm coming from China, sorry, no China, China ban applicable. If I'm coming from America to India or America to Maharashtra, it will be non-resident taxable person. ओके. पॅरलल कन्सेप्ट आहेत दोन्ही. या कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन आणि नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन मधला डिफरन्स काय आहे हे आपण सेपरेटली अनालाइज करणार आहोत. त्याच्यात एक दोन स्लाइड डिफरन्स असा आहे, बट वी विल अनालाइज इट लेटर ऑन. बेसिकली द टू टर्म्स आर पॅरलल. इफ एनी पर्सन who do not have fixed place of business in the state in which he is going to make outward taxable supply, then he will take registration as a casual taxable person. नाउ तुम्ही असं म्हणाल की मग रेग्युलरच पद्धत का नाही ठेवली टाइम पिरियड कमी करून? बिकॉज वेन यू आर गोइंग टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24, म्हणजे 22 च्या अंडर जेव्हा मी रजिस्ट्रेशन घ्यायला जातो, देर मस्ट बी अ प्रिन्सिपल प्लेस ऑफ बिझनेस. करेक्ट. की ज्या प्रिन्सिपल प्लेस ऑफ बिझनेस साठी तुम्हाला ऍड्रेस प्रूफ काहीतरी द्यावं लागेल. तुम्ही त्या ऍप्लिकेशन जर लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं असेल तर तुम्हाला लक्षात येईल. आयदर तुम्हाला त्याचं प्रूफ द्यायला लागेल, रेंट अग्रीमेंट काहीतरी डॉक्युमेंट सबमिट करायला लागेल. डू आय हॅव प्रिन्सिपल प्लेस ऑफ बिझनेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? माझी आहे का प्रिन्सिपल प्लेस? नाहीये. बिकॉज मला जिथे माझी काही शॉपच नाहीये. मी फक्त त्या ट्रेड फेअर साठी, त्या ट्रेड एक्झिबिशन साठी तिथे टेम्पररी पिरियड साठी जातोय. बरं तुम्ही म्हणाल मग तिथे तुम्ही अग्रीमेंट करा आणि तिथे ओनरशिप. आय डोंट हॅव एनी डॉक्युमेंट्स अँड आय डोंट हॅव टाइम टू गो अप फॉर दॅट डॉक्युमेंट्स. मला हे डॉक्युमेंटची जमवा करायला मला टाइम पण नाही. आय एम जस्ट गोइंग फॉर टेम्पररी पिरियड. सो जर तुम्ही रजिस्ट्रेशनची रिक्वायरमेंट लावली 22 च्या अंडर, देन इट विल बी कंबरसम फॉर टॅक्स पेअर ॲज वेल एज टॅक्स ऑफिसर. कारण टॅक्स ऑफिसर कसं व्हेरीफाय करणार? देन आय विल से ओके, आय एम नॉट गोइंग टू पे टॅक्स, आय एम नॉट गोइंग टू रजिस्टर इन महाराष्ट्र. इट इज डिफिकल्ट फॉर मी. सो मी रजिस्ट्रेशनच घेणार नाही इन दॅट केस.
अँड ऑफिसरसाठी पण ते डिफिकल्ट आहे की 30 दिवसांचा टाइम पिरियड मध्ये तो माणूस येऊन परत पण गेला दिल्लीला. सो शोधणार कसं त्याला? सो त्यांनी कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सनचे एक कॉन्सेप्ट जी आहे ती, किंवा नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सनची कॉन्सेप्ट जी आहे ती वर आणली. हु इज अ कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन? द पर्सन who do not have a fixed place of business in the state or union territory in which he is going to make taxable supply or he is going to make supply. ओके, ज्या स्टेट मधून आम्ही सप्लाय करणार आहोत त्या ठिकाणी आमची जर फिक्स प्लेस ऑफ बिझनेस नसेल तर आम्हाला कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन म्हणून रजिस्ट्रेशन घ्यावं लागेल फॉर अ टेम्पररी पिरियड. फॉर अ टेम्पररी पिरियड. दॅट रजिस्ट्रेशन इज फॉर टेम्पररी. याच्यामध्ये इट इज एम्बेडेड इन दॅट रजिस्ट्रेशन इट सेल्फ. सी सेक्शन 22 जे रजिस्ट्रेशन आहे त्याची व्हॅलिडिटी कुठपर्यंत आहे? तर जोपर्यंत तुम्ही ते रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करत नाही किंवा जोपर्यंत तुम्ही लायबल राहत नाही, जोपर्यंत तुम्ही लायबल आहात तोपर्यंत यू हॅव टू कीप दॅट रजिस्ट्रेशन व्हॅलिड. बट वन्स यू आर नॉट लायबल एनीमोर यू कॅन कॅन्सल दॅट रजिस्ट्रेशन. तुम्हाला कॅन्सलेशन साठी अप्लाय करायचं. नाऊ इन केस ऑफ कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन, ते रजिस्ट्रेशन तुम्ही घेतलं याचा अर्थ ते टेम्पररी पिरियड साठीच आहे. इट इज इट सेल्फ इन्क्लुडेड इन दॅट कॉन्सेप्ट की हे रजिस्ट्रेशन ठराविक पिरियड साठीच आहे. द मॅक्झिमम पिरियड इज 90 डेज. 90 डेज साठीच मॅक्झिमम मला अप्लाय करता येतं. इफ द रिझन्स आर रेकॉर्डेड इन रायटिंग, मी जर ऍप्लिकेशन केलं की ओके आफ्टर 90 डेज मला वाटतं की नाही मला अजून काही दिवस थांबावं लागणार आहे, इन दॅट केस आय कॅन एक्सटेंड इट फॉर फर्दर 90 डेज. मला ते फर्दर 90 डेज साठी ऍप्लिकेशन करावं लागेल. लक्षात येतंय? सो मॅक्झिमम एनी सीटीपी और एनआरटीपी कॅन बी रजिस्टर्ड फॉर 180 डेज. हा, आता ऍट द एंड ऑफ 180 डेज जर एखादा म्हणायला लागला की नाही मला आणखी एक्सटेन्शन हवंय, देन सीजीएसटी ऍक्ट विल से नो, नाउ यू कॅनॉट टेक रजिस्ट्रेशन. जर तुला 180 दिवसांपेक्षा पण जास्त टाइम सप्लाय करायचा आहे त्या स्टेटमध्ये, देन यू मे टेक अ व्हॅलिड रजिस्ट्रेशन. करेक्ट? और यू हॅव टू अप्लाय अगेन ॲज अ सीटीपी. एकच सीटीपीचं रजिस्ट्रेशन तुला परत सीटीपीच्या रजिस्ट्रेशन साठी अप्लाय करावं लागेल. बट वन सीटीपी रजिस्ट्रेशन इज मॅक्झिमम और एनआरटीपी रजिस्ट्रेशन इज मॅक्झिमम व्हॅलिड फॉर 180 डेज. बेसिकली इट इज व्हॅलिड फॉर 90 डेज और पिरियड मेन्शन्ड इन इट विच एव्हर इज अर्लियर. सी समजा मी सीटीपी म्हणून अप्लाय करतोय, माझं एक्झिबिशन फक्त 20 डेज साठी आहे, तर मग माझं रजिस्ट्रेशन 20 डेजच व्हॅलिड राहील. पण जर 20 डेज और 90, मी म्हटलं माझं रजिस्ट्रेशन 100 डेज साठी आहे, नो, 90 डेज साठी रजिस्ट्रेशन व्हॅलिड राहील. ऍट द एंड ऑफ 90th डे यू हॅव टू अगेन मेक ऍप्लिकेशन टू द कमिशनर टू एक्सटेंड दी व्हॅलिडिटी. सी परत रजिस्ट्रेशन साठी अप्लाय नाही करतात तुम्ही, तुम्ही व्हॅलिडिटी एक्सटेंड करण्यासाठी अप्लाय करताय. Okay, you have to intimate your commissioner by filing a form which is available there ki sir I have to extend my validation for so and so reasons. If commissioner feels it valid, he may extend to further 90 days but not beyond it. So maximum period for which a CTP or NRTP can be registered in India or in any state will be 180 days, 90 plus 90. That 90 days are by default available and 190 days further will be extension. लक्षात येते कॉन्सेप्ट? सो धिस रजिस्ट्रेशन विल बी फॉर लिमिटेड पिरियड ओनली. इफ बियॉन्ड 180 डेज तुम्हाला परत एकदा एक्झिबिशन मध्ये अपियर व्हायचंय, देन यू हॅव टू मेक अ फ्रेश ऍप्लिकेशन टू रजिस्टर ऍज अ सीटीपी. नाउ रिमेंबर, जीएसटी मध्ये स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन आहे, सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नाहीये. से फॉर एक्झाम्पल हे जे कंझ्युमर शॉप किंवा ट्रेड फेअर्स असतात ना, हे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या पिरियड साठी ऑर्गनाइज होत असतात. सी मुंबईमध्ये 15 दिवस, त्याच्यानंतर मग कुठेतरी बँगलोरमध्ये 15 दिवस, त्याच्यानंतर मग चेन्नईमध्ये 15 दिवस, त्याच्यानंतर मग कुठेतरी कोलकातामध्ये 15 दिवस. सो इन ईच स्टेट अगेन आय हॅव टू अप्लाय फॉर सिटी ऍज अ सीटीपी. जर मी समजा मी दिल्लीमध्ये शॉपकीपर आहे आणि मी या ट्रेड एक्झिबिशन बरोबर महाराष्ट्रामध्ये 20 दिवस माझा स्टॉल होता, परत जेव्हा ते बँगलोरला गेले माझा बँगलोरमध्ये पण स्टॉल होता, मला महाराष्ट्रामध्ये सेपरेट ऍप्लिकेशन करावं लागेल ऍज अ सीटीपी और एनआरटीपी. अगेन बँगलोरमध्ये गेल्यावर कर्नाटकाच्या अंडर सेपरेट ऍप्लिकेशन करावं लागेल ऍज अ सीटीपी, बिकॉज दॅट ऍप्लिकेशन इज लिमिटेड टू दॅट स्टेट ओनली. ठीक आहे, ही कॉन्सेप्ट लक्षात घ्या की रजिस्ट्रेशन हे स्टेट वाईज आहे, त्याला सीटीपी एनआरटीपी ओव्हरराईड नाही करत. सीटीपी एनआरटीपी इज फॉर दॅट स्पेसिफिक स्टेट. जर मी ते एक्झिबिशन बरोबर फिरत असेल, जर मी माझ्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जाऊन माझे शॉप माझा सप्लाय करत असेल, तर माझ्या प्रत्येक राज्यामध्ये टेम्पररी पिरियड साठी सेपरेट सीटीपी रजिस्ट्रेशन घ्यावं लागेल. लक्षात येते? सो दिस इज इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट. सो त्यांनी ही कॉन्सेप्ट जी ती सांगितलेली आहे, बेसिक लक्षात काय ठेवायला हवं की सीटीपी एनआरटीपी म्हणजे काय? सीटीपी म्हणजे ज्या माणसाची एखाद्या स्टेटमध्ये फिक्स्ड एस्टॅब्लिशमेंट नाहीये, ज्या ठिकाणी तो सप्लाय करणार आहे. आणि एनआरटीपी म्हणजे ज्या माणसाची व्ह्यू इज अ बेसिकली फॉरेनर. एनआरटीपी आर फॉरेनर्स, नॉन रेसिडेंट्स. ओके, नॉन रेसिडेंट म्हणजे तुम्ही इथे कुठेही इन्कम टॅक्स नॉन रेसिडेंट क्रॉस करायचं नाही. हा, the concept of residential status in income tax is totally different. It has no relevance with GST.
Here non-resident taxable person means non-resident taxable person as per this section. So NRTP is basically foreigner who do not have permanent place of business in India. ओके, एखादा फॉरेनचा शॉप ओनर आहे किंवा एखादा फॉरेनची कंपनी आहे की जी टेम्पररी पिरियड साठी, अगेन रिमेंबर, इफ इट इज ओनली फॉर अ टेम्पररी पिरियड, then only he can take a registration as an NRTP. If there is a foreign company, he is now thinking to open a branch in India, say Starbucks ची कॉफी असते, ओके, माहिती असेल तुम्हाला सगळ्यांना, तुम्ही ऍडव्हान्स लोक आहात खूप. सो Starbucks is going to open shop in Mumbai. At that time, if it is going to open a branch, that means it has a permanency, it is going to open a permanent place of business, so he will not take a registration as a NRTP. He will apply for PAN, he will obtain PAN, and he will take a registration as a regular person, correct? But if any foreign company is opening a shop for a temporary period, now आता असे instances कसे येतात, तर commonly आपल्या समोर हे trade fairs example येतं, which is very common. There are many much more instances which are बियॉन्ड दिस ट्रेड फेअर. से फॉर एक्झाम्पल मी एखादा आउटसाइड इंडियाचा डॉक्टर आहे किंवा एखादा कन्सल्टंट आहे, अँड आय एम गोइंग टू गाईड और आय एम गोइंग टू कंडक्ट सेमिनार्स इन इंडिया. मी काही इंजिनियर्सना ऍड्रेस करण्यासाठी इंडियामध्ये येतो आहे. सो आय हॅव टू रजिस्टर्ड ॲज अ NRTP. लक्षात येते, दिस इज अनदर एक्झाम्पल. बट हे इंडियामध्ये ऍप्लिकेबल होत नाही, बिकॉज आता जेव्हा तुम्ही सर्व्हिसेस या केसमध्ये आणाल आणि याच्या इन्स्टन्सेस एक्झामाइन करत जाल, द प्लेस ऑफ सप्लाय प्रोव्हिजन्स अँड NRTP CTP प्रोव्हिजन्स इंटरसेक्ट विथ इच अदर. Okay, so place of supply provisions are not included in our IPCC CA intermediate syllabus, so we are not going beyond that. So बस एवढं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की CTP NRTP ची कॉन्सेप्ट काय आहे. आपल्याला विचारायचा काय प्रश्न, we will have to examine on the basis of whether do you have permanent fixed place of business in that state or union territory. No, then you have to apply as a CTP or NRTP. Again ह्यांना थ्रेशोल्ड लिमिट दिली नाहीये, कारण मी वेगवेगळ्या स्टेट्स मध्ये जाईन, प्रत्येक स्टेटमध्ये माझा टर्नओव्हर वेगवेगळा असेल आणि मग त्याच्यावर काउंट ठेवणं पण कठीण आहे ना, बिकॉज आय मे नॉट शो द टर्नओव्हर. मी तो टर्नओव्हर डिस्क्लोजच नाही करणार टॅक्सेशन पर्पजेस साठी. मी म्हणेन माझा ऍग्रिगेट टर्नओव्हर बेसिकच आहे. सो CTP NRTP म्हणून कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आहे, मॅन्डेटरी. दे आर इन्क्लुडेड इन सेक्शन 24. लक्षात येते, सेक्शन 24 मध्ये इन्क्लूड केलेत, म्हणजे थ्रेशोल्डचा बेनिफिट दोघांनाही दिलेला नाहीये. दे हॅव टू रजिस्टर फ्रॉम ₹1. ओके, सो आता अशी पॉसिबिलिटी होऊ शकते, आणखी थोडा विचार, थोडा तुम्हाला मेंदूला ताण देतो. आपण CTP ची केस घेऊया, ओके, कारण NRTP च्या मध्ये अशी केस होणार नाही. इफ आय एम रजिस्टर्ड, इफ आय हॅव शॉप इन राजस्थान, माझा राजस्थान मध्ये शॉप आहे, अँड माय टोटल टर्नओव्हर, ओके, माय टोटल टर्नओव्हर इज से ₹15 lakhs. And माझा ऍग्रिगेट टर्नओव्हर, टोटल टर्नओव्हर नको, ऍग्रिगेट टर्नओव्हर इज 15 lakhs. Am I liable to be registered in Rajasthan? I am supplying goods. No, because limit is 40 lakhs. Okay, I am not covered with that specified ice cream, edible ice, coca आणि पान मसाला, टोबॅको to manufacture tobacco substitution नाही सेल आउट करते. कारण ते जर गुड्स सेल आउट करत असाल तर परत तुम्हाला 20 lakhs ची लिमिट ऍप्लिकेबल आहे. रिव्हिजन. ओके, सो मी ते गुड्स सेल नाही करत, मी ऑर्डिनरी गुड्स सेल आउट करतो आहे, आणि माझं राजस्थान मध्ये शॉप आहे आणि माझा टर्नओव्हर 15 lakhs आहे. Am I liable to be registered in Rajasthan? No. Correct. Now I am going to for a Mumbai trade fair as a exhibitor. मी एक्झिबिशन मध्ये माझा स्टॉल तिथे प्लेस करणार आहे. Do I have permanent place of business in Maharashtra? No. So I will become a casual taxable person. So I have to take registration in Mumbai as a casual taxable person. लक्षात येते का तुम्हाला, थ्रेशोल्ड लिमिट नाही दिलेली आहे. So I have to register myself as a casual taxable person and I have to register and pay tax on supply which I am going to make in Maharashtra state. लक्षात येतंय? आता मला सांगा, थोडा आणखीन कहाणी में ट्विस्ट लाते हैं. Okay, my aggregate turnover in Rajasthan is 15 lakhs. Now I am coming to Maharashtra. Okay, in Maharashtra I have taken registration as a CTP, casual taxable person. In that trade fair I have sold goods worth ₹2 lakhs. Okay, now that trade fair I have taken registration as a CTP, I have paid tax on the same, correct? Now I am moving to Bangalore. Again with that trade fair for 20 days it was in Bangalore. So I have again applied for casual taxable person CTP in Bangalore, and I have made sale of ₹4 lakhs there. Correct? What will be the consequences? Consequence काय, मी कर्नाटक मध्ये CTP registration घेतलं, on that 4 lakhs I have paid CGST and Karnataka SGST to government. झालं की? No my friends, इतकं सोपं नाहीये.
Remember, you are not registered in Rajasthan because your aggregate turnover was less than aggregate turnover was less than 40 lakhs. Take here आम्हाला 20 लाखाची लिमिट ऍप्लिकेबल असं धरूया. आय एम सर्व्हिस पण मी काहीतरी प्रोव्हाइड करतो. ओके, सो मी माझं शॉप पण रेंटवर दिलेलं होतं, तसं मला रेंट रिसीव्ह होतं. रेंट इज अ सर्व्हिस, सो ऍप्लिकेबल लिमिट इज 20 lakhs. रेंट इज वर्थ रुपीज 1 lakh. So Rajasthan मधला टर्नओव्हर किती होता? That 15 lakhs was shop turnover and 1 lakh was rent. So my aggregate turnover was 17 lakhs. Aggregate turnover applicable was 20 lakhs because I am providing services. So I was not liable to be registered therein. Now I have Now I have made supply worth rupees 2 lakhs in Maharashtra, 4 lakhs in Bangalore. So my aggregate turnover will become 15 lakhs shop turnover, 1 lakh that rent received 16 lakhs, then 2 lakhs in Maharashtra 18 lakhs and 4 lakhs in Bangalore, that is 22 lakhs. Now my aggregate turnover is exceeding rupees 20 lakhs. So I have to take registration in the state of Rajasthan now as a regular taxpayer. लक्षात येत आहे. सो ही एक एक्स्ट्रीम केस सांगितली मी. हा प्रश्न मी जर एक्झामिनर असेल तर मी नक्की हा क्वेश्चन सेट केला असता. कॉन्सिक्वेन्स तुम्हाला ते पण लक्षात आहे, कारण तुम्हाला सेक्शन 27 प्लस सेक्शन 22 दोन्ही एकत्र अप्लाय करता येतात का बघण्यासाठी. पण आय डोंट थिंक तुम्हाला असा क्वेश्चन आयसीआय विचारेल एक्झाम मध्ये. जस्ट कन्सेप्च्युअल क्लिअरन्स साठी सांगून ठेवलं. ओके, सो नाउ राईट डाऊन द डेफिनेशन्स ऑफ कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन अँड नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन इन युअर नोटबुक. सेक्शन 2 सबसेक्शन 20. नोटबुक काढा, त्याचं पान उघडा, पेन उघडा, लिहायला सुरुवात करा. सेक्शन 2 सबसेक्शन 20. कॅज्युअल, आता मी वाचत जातोय, जर तुम्हाला स्पीड नाही मॅचला तुम्ही रिवाइंड करून ते लिहून घ्या. कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as a principal, agent, or in any other capacity in a state or a union territory where he has no fixed place of business. I will repeat. Casual taxable person means a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent, or in any other capacity in a state or a union territory where he has no fixed place of business. तुम्ही व्हिडिओ पॉज करा इथे आणि डेफिनेशन लिहून घ्या. मी थांबणार नाहीये. आय विल नेक्स्ट डिक्टेट डेफिनेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन. राइट इट डाउन. सेक्शन 2 सबसेक्शन 77. नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन मीन्स एनी पर्सन who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both, whether as principal or agent or in any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India. आय थिंक दोन्ही डेफिनेशन तुमच्या लिहून झाले. तुम्ही परत व्हिडिओ पॉज करून डेफिनेशन लिहून घ्या आणि परत रिझ्यूम करून लेक्चरला सुरुवात करा. ओके, सो तुम्ही दोन्ही डेफिनेशन वाचले असतील. तुम्ही 2 मिनिटं दोन्ही डेफिनेशनचं टेक्स्ट बघा, ऑब्झर्व करा आणि तुम्हाला काय डिफरन्स वाटतो हे कुठेतरी वहीमध्ये नोट डाऊन करा. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम. बट बिफोर दॅट आपण कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सनच्या डेफिनेशन बघितलेल्या आहेत. त्याच्या ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स काय आहेत त्या बघितलेल्या आहेत. नाउ लेट्स टेक द डिफरन्स बिटवीन दीज टू डेफिनेशन्स. सी, त्यांनी इथे आपल्याला दिलेलं आहे की कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन डज नॉट हॅव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिझनेस इन द स्टेट और युनियन टेरिटरी वेअर ही अंडरटेक्स सप्लाय, दो he might be registered with the regard to his fixed place of business in some other state, while the NRTP does not have fixed place of business or resident in India or India at all. सो कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन म्हणजे एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये, आणि एनआरटीपी म्हणजे आउट ऑफ इंडिया टू इंडिया. ठीक आहे, हा बेसिक पहिला डिफरन्स आहे. सेकंड थिंग तुम्ही जर बघितली, सीटीपी हॅज टू अंडरटेक ट्रान्झॅक्शन्स इन द कोर्स और फर्दरन्स ऑफ बिझनेस, वेअर ॲज द बिझनेस टेस्ट इज ऍबसेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनआरटीपी. सी, किती वाईड इम्प्लिकेशन असू शकतात.
कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सनच्या केसमध्ये इट इज शुड बी इन द कोर्स ऑर फर्दरन्स ऑफ बिझनेस. सेम माझं राजस्थानमध्ये शॉप आहे आणि मी माझ्या नातेवाईकांकडे गेलेलो आहे आणि जाताना मी माझ्याकडचे काही गुड्स घेऊन गेलो. माझ्या बिझनेसमध्ये समजा माझा मी क्लोथ मर्चंट आहे, सो मी भाऊबीजेसाठी जातोय महाराष्ट्रामध्ये. माझे सिस्टर्स मुंबईमध्ये राहतात आणि त्यांना गिफ्ट म्हणून मी माझ्या बिझनेस मधले काही गुड्स घेऊन गेलो. आता तुम्ही म्हणाल इट इज शेड्यूल 1 सप्लाय, इव्हन इफ विदाउट कन्सिडरेशन इट इज सप्लाय आणि असं तसं. माय फ्रेंड्स, व्हेदर इट इज इन द कोर्स ऑर फर्दरन्स ऑफ बिझनेस, नो, मी माझ्या रिलेटिव्हना देतो ना, मी बिझनेस करण्यासाठी देत नाहीये. सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाय. पण हे नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सनच्या बाबतीत होत नाहीये. जर तुम्ही डेफिनेशन नीट ऑब्झर्व केली, इट इज इन द कोर्स ऑर फर्दरन्स ऑफ बिझनेस, ही जी टेस्ट आहे ही एनआरटीपीच्या केसमध्ये दिलेली नाही. म्हणजे एनआरटीपीच्या केसमध्ये इवन दो दॅट ट्रान्झॅक्शन इज नॉट इन द कोर्स ऑर फर्दरन्स ऑफ बिझनेस, स्टील that will be covered and that will qualify that person to take registration in India as NRTP, non-resident taxable person. Have you observed the third difference? Actually, it is not given here, but I want you to analyze the same. Actually, it is not given in your ICM only. It will not be asked in examinations, but just as an interpretation point of view, when you are going to look at the definition of casual taxable person, are you seeing any word like taxable supply? See, is there anywhere said in the definition that casual taxable person is making taxable supply? Definition is a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both. Vis-a-vis, when they are saying non-resident taxable person, they have stated that who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services or both, whereas a principal or agent in otherwise, but who has no fixed place of business or residence in India. So या दोन्ही डेफिनेशन्स मध्ये कुठेही टॅक्सेबल सप्लाय असं कुठे म्हटलेलं दिसतंय का हो? म्हणजे मग ह्याचा अर्थ असा घ्यायचा का? Actually it is not difference, it is common point, but let's discuss the same point. असं कुठे म्हटलंय का की तिथे टॅक्सेबल सप्लाय ते करता आहेत किंवा टॅक्सेबल सप्लाय ते करत असतील तर त्यांना रजिस्ट्रेशन घ्यायला पाहिजे? म्हणजे मग असं अर्थ होतो का की एक कुठचंही सप्लाय एक्झाम सप्लाय जरी करत असेल तरी रजिस्ट्रेशन घ्यायला पाहिजे? डज दॅट मीन द सेम? नाउ ह्या पॉइंट साठी आपल्याला त्याच्या दोन्ही डेफिनेशन्स प्लस सेक्शन 24 एकाच वेळी रीड करावा लागेल. Why? Because when you come to section 24, in that they have mentioned casual taxable person making taxable supply or non-resident taxable person making taxable supply. Okay? So आता क्वेश्चन मी असा विचारला असता एक्झाम मध्ये तुम्हाला मुद्दाम, मी जर एक्झाम सेट केली असती तर, की इफ यू आर अ taxable person, you are going for a trade fair and you are going to sell out only exempt products, okay, or only non-taxable commodities in that trade fair, in that state where you do not have permanent place of business. Are you liable to be registered? No, because you are not making taxable supply. Section 24 चं वाक्य काय आहे? Go to section 24. त्यातलं नीट वाक्य वाचा. Casual taxable person making taxable supply. जर casual taxable person taxable supply करणार असेल तरच mandatory registration सांगितलेलं आहे and not otherwise. ओके, सो जर मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये माझं शॉप राजस्थान मध्ये आहे आणि मी मुंबई मधल्या ट्रेड फेअर मध्ये आलोय अँड नाऊ आय एम मेकिंग एक्झाम सप्लाय देअर इन आय डीड सगळा एक्झाम सप्लाय करत असेल तर मला रजिस्ट्रेशन घ्यायची गरज नाही, बट इट विल बी काउंटेड इन माय ऍग्रीगेट टर्नओव्हर. ओके, असं नाही होणार की माझ्या ऍग्रीगेट टर्नओव्हर मध्ये ते काउंट होणार नाही. पण जर मी टोटली एक्झाम सप्लाय करत असेल तर मला रजिस्ट्रेशन घेण्याची गरज 24 च्या अंडर सीटीपी पण नाही आणि एनआरटीपी ला पण नाहीये. आता सीटीपी ला आणखी एक एक्झम्पशन दिलेलं आहे, आठवतंय का कुठचं? 24 च्या वेळी बघितलंय आपण. जर हँडीक्राफ्ट गुड्सचा सप्लाय तो करत असेल तर 24 मधनं परत एक्झाम केलेला आहे. जर हँडीक्राफ्ट गुड्सचा सप्लाय तो करत असेल तर पुन्हा सेक्शन 24 मधनं म्हणजे थोडक्यात 23 च्या अंडर ते नोटिफिकेशन इश्यू केलेलं आहे, त्यांना एक्झाम केलेला आहे. जस्ट वी विल गो टू दॅट पॉइंट अगेन आणि आता ते कॉन्सेप्ट वाचूया किंवा आता तो पोर्शन जो आहे तो वाचूया. इट विल बी मोर क्लॅरिफाईड टू यू. See, casual taxable person making interstate taxable supplies of notified or handicraft goods up to ₹20 lakhs. काय म्हटलंय त्यांनी
As we have seen earlier, as per section 24, CTP is liable to be registered compulsorily under GST irrespective of the threshold limit. However, following categories of CTPs have been exempted from obtaining registration. हे जे CTP सांगितलं त्यांना एक्झाम्पशन दिलं कुठचे? CTPs मेकिंग इंटरस्टेट टॅक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाईड हँडीक्राफ्ट गुड्स. जर मी नोटिफाईड हँडीक्राफ्ट गुड्सचा इंटरस्टेट सप्लाय करत असेल तर मला एक्झाम्पशन दिलेलं आहे. आणि जर CTP मेकिंग इंटरस्टेट टॅक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाईड प्रॉडक्ट्स, हे प्रॉडक्ट्स कुठचे होते? त्यात लेदर बॅग्स, लेदर प्रॉडक्ट्स, हँडमेड प्रॉडक्ट्स. ओके, सो ह्यांचा जर सप्लाय मी करत असेल तर मला एक्झाम्पशन आहे. पण ह्याला कंडिशन्स काय काय आहेत? CTPs आर अवेलिंग बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन 3/2018. मी थोडक्यात हे जे आता वरती 2 पॉईंट बघितले याचा आम्ही बेनिफिट घेतो आहोत. सेकंडली, ऍग्रीगेट व्हॅल्यू ऑफ सच सप्लाईज टू बी कम्प्युटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस डज नॉट एक्सीड अन अमाउंट ऑफ 20 lakhs. रुपीज 10 lakhs इन स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स. सो पुन्हा माझा फायनान्शियल इयर मधला टोटल सप्लाय जो आहे तो 20 lakhs पेक्षा कमी असला पाहिजे. थोडक्यामध्ये समजा मी हँडीक्राफ्ट गुड्सचा सप्लायर आहे आणि मी समजा दिल्लीमध्ये माझं शॉप आहे, माझं मी रजिस्टर्ड आहे, मी थोडक्यात मला रजिस्ट्रेशन घ्यायलाच हवंय, माझं ऍग्रीगेट टर्नओव्हर इज मोर दॅन 20 lakhs, तर मला एक्झम्पशन नाही मिळणार. हे एक्झम्पशन कोणासाठी आहे? जे छोटे टॅक्स पेअर आहेत ना, की जे ऍक्च्युली गावोगावी फिरून आपल्या वस्तू विकतात, त्यांच्यासाठी ही प्रोव्हिजन आहे. त्यांच्यासाठी एक्झम्पशन आहे हँडमेड गुड्स, हँडीक्राफ्ट गुड्सचं. अँड सेकंडली, सच पर्सन शॅल ऑब्टेन पॅन अँड जनरेट ई वे बिल. So e-way bill is a document supporting when you are going to transport goods from one place to another from any vehicle, road, rail or by water or by air. तुम्हाला e-way bill करणं मॅन्डेटरी आहे. e-way bill ची प्रोव्हिजन आपण बघू. इफ यू वॉन्ट टू गेट अ ब्रीफ आयडिया अबाउट दिस थिंग देन गो टू दॅट चॅनल आय हॅव मेन्शन्ड अर्लियर. त्या चॅनलवरती जाऊन तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता. आय एम नॉट मेन्शनिंग दिस टू तुम्ही मला सबस्क्राईब करा, लाईक करा म्हणून सांगत नाहीये. बट द थिंग इज, we are learning GST and actually we are going to publish videos in relation to GST. So तुम्ही त्याची एक 25 मिनिटात, 20 मिनिटात, 15 मिनिटात तुम्हाला एक ब्रीफ आयडिया त्या चॅनलवरून मिळू शकते. गुड अँड सिम्पल टॅक्स इज द नेम ऑफ दॅट चॅनल. यू कॅन गो देअर अँड व्हिजिट अँड व्ह्यू दॅट व्हिडिओज ऑफ ई-वे बिल सो दॅट यू कॅन गेट क्लॅरिटी ऑन द सेम. करेक्ट? ओके, सो हे ते एक्झम्पशन दिलेलं होतं रिगार्डिंग हँडीक्राफ्ट गुड्स. So this was the concept of CTP and NRTP. Now what is there given in section 27? त्याच्यामध्ये असं वेगळं काय सांगितलेलं आहे? एक तर पहिली गोष्ट पिरियड ऑफ व्हॅलिडिटी. हा मुद्दा आपण आधीच डिस्कस केला की पिरियड विल बी स्पेसिफाईड इन द रजिस्ट्रेशन ऍप्लिकेशन ऑर 90 days whichever is earlier. तुम्ही जर 100 days ऍप्लिकेशन केलं तर ऍट द एंड ऑफ 90 days तुमचं ऍप्लिकेशन एक्सपायर होईल, म्हणजे तुमचं रजिस्ट्रेशन कॅन्सल होईल. जर तुम्हाला ते पुन्हा 100 days साठी व्हॅलिड ठेवायचं असेल तर तुम्हाला अप्लाय करायला लागेल आणि रजिस्ट्रेशनसाठी ऍप्लिकेशन नाही करायचं, एक्सटेन्शनचं ऍप्लिकेशन करावं लागेल. ठीक आहे, हा डिफरन्स आहे. तुमचं रजिस्ट्रेशन तुम्ही एकदा घेतलंय आणि तुम्हाला आता पुन्हा 90 days बियॉन्ड एक्सटेन्शन हवं, तुम्हाला एक्सटेन्शनसाठी ऍप्लिकेशन करायला लागेल. सीटीपीचं रजिस्ट्रेशन तेच राहील किंवा एनआरटीपीचं रजिस्ट्रेशन तेच राहील, पण 90 days पेक्षा पण तुम्हाला फर्दर एक्सटेन्शन जे आहे ते मात्र मिळणार नाही. ठीक आहे, सो तुम्हाला 90 days effect from the effective date of registration can be extended further period of not exceeding 90 days by making application before the end of validity of registration granted to him. 90 दिवस संपायच्या आधी किंवा 90व्या दिवशी मला अप्लाय करायला पाहिजे एक्सटेन्शन साठी. ते 90 दिवस संपल्यावर मला चालणार नाही. आणि विचेवर इज अर्लियर म्हटलंय, म्हणजे समजा एक्झिबिशन 15 दिवसांचं आहे तर 15 days आणि 90 days विचेवर इज अर्लियर 15 दिवस. 15व्या दिवशी माझं रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होईल. इफ माझं एक्झिबिशन जे आहे ते 120 days साठी आहे तर 120 days 90 days विचेवर इज अर्लियर म्हणजे 90 days. 98th day ला माझं रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होईल. इफ आय वॉन्टेड टू बी रजिस्टर्ड फॉर नेक्स्ट 30 days आय हॅव टू मेक ऍप्लिकेशन फॉर एक्सटेन्शन. ओके, सो दिस पॉइंट इज डिस्कस्ड हियर. हा एक मुद्दा लक्षात ठेवा की सीटीपी आणि एनआरटीपी विल मेक टॅक्सेबल सप्लाईज ओनली आफ्टर द इश्युअन्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. ऍप्लिकेशन कधी करायला पाहिजे? आपण सेक्शन 25 मध्ये बघितलं होतं की 5 days प्रायर टू द कमेन्समेंट ऑफ बिझनेस. 5 दिवस आधी आम्हाला अप्लाय करायला लागेल, ऍटलीस्ट 5 days. तुम्ही 10 days आधी अप्लाय करू शकता का? येस. तुम्ही 20 days आधी अप्लाय करू शकता का? येस. तुम्ही 3 days आधी अप्लाय करू शकता का? नो. 4 days आधी अप्लाय करू शकता का? नो. 5 days आधी अप्लाय करू शकता का? अगेन येस. 6 days येस. 7 days येस. सो आधी वेल बिफोर तुम्ही 1 महिना आधीपासून ऍप्लिकेशन करून ठेवा ना, की ओके मला मी आज समजा 1 जून आहे, मला 1 जुलैपासून एक्झिबिशन स्टार्ट होणार माहिती, तुम्ही 1 जूनला ऍप्लिकेशन करा चालेल. पण 1 जुलैला जर एक्झिबिशन स्टार्ट होणार आहे तर तुम्हाला 28 जूनला ऍप्लिकेशन करून चालणार नाही. मग तुम्ही 28 जूनला जर ऍप्लिकेशन केलं तर 29, 30, 1, 2, 3, 4 तारखेपासून तुम्ही तुमचा बिझनेस कमेन्स करू शकता, बट नॉट अर्लियर. ठीक आहे, सो तुम्हाला रजिस्ट्रेशन मिळाल्याशिवाय तुम्ही कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन म्हणून सप्लायच करू शकत नाही. ठीक आहे,
सो दिस इज गिव्हन हिअर की तुम्हाला ऍटलीस्ट 5 डेजचं रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली घ्यावं लागतं. आता NRTP ला रजिस्ट्रेशन कसं मिळतं हे पण आपण बघितलं होतं की कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सनला पॅन वरतीच रजिस्ट्रेशन मिळतं, पॅन बेस्ड रजिस्ट्रेशन असतं. जर तुम्ही तो रजिस्ट्रेशनचा व्हिडिओ जो डेमो बघितला तो जो बघितला असेल तर रजिस्ट्रेशनच्या पार्ट बी मध्ये कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सनच्या इथे एक कॉलम होता की जिथे तुम्ही कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन असला तर तुम्हाला तिथे टिक आउट करायचं होतं. ठीक आहे. नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन कडे पॅन असणार नाही, सो त्याला कॉपी ऑफ व्हॅलिड पासपोर्ट द्यायला लागेल. ऍप्लिकेशन साइंड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी हु इज इंडियन रेसिडेंट हॅव्हिंग व्हॅलिड पॅन. मी थोडक्यात भारतातला कोणीतरी पॅन असलेला माणूस धरायचा, तो त्याचा ऑथराइज सिग्नेटरी होणार आणि मग त्याच्या बेसिसवर, कारण जर तो नॉन रेसिडेंट फरार झाला तर काय, त्याचा विजय मल्ल्या झाला तर काय, त्याचा नीरव मोदी झाला तर काय, मग कोणाला तरी धरायला पाहिजे त्याच्या वतीने, म्हणून कोणतरी एक पॅन असलेला भारतातला माणूस त्याने अपॉइंट करायचा. ठीक आहे. सिमिलरली बिझनेस एंटिटी असेल तर tax identification number or unique number on the basis of which that entity is identified by the government of that country or its PAN is if available. म्हणजे थोडक्यात त्या कंट्री मधला त्याचा जीएसटी नंबर, त्या कंट्रीतला त्याचा पॅन नंबर, जो काय त्या कंट्रीतला टॅक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर असेल त्या बेसिसवर आम्ही रजिस्ट्रेशन जे आहे ते ग्रांट करू. ठीक आहे. नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, ऍडव्हान्स डिपॉझिट ऑफ टॅक्स. सो हा इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे की कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन आणि नॉन रेसिडेंट टॅक्सेबल पर्सन्सना रजिस्ट्रेशन करते वेळीच ऍडव्हान्स टॅक्स डिपॉझिट करावा लागतो. हे का केलंय तर तुम्ही तिथे किती सेल आउट करताय ह्याच्यावर गव्हर्नमेंटचा कंट्रोल नाहीये ना. गव्हर्नमेंटला माहिती नाही की तुम्ही कधी किती सेल आउट करू शकता, काय करू शकता. सो गव्हर्नमेंटने सांगितले ओके तुम्ही आधीच टॅक्स पे करायचा. मग आता तुम्ही जेव्हा आधीच टॅक्स पे करायचा म्हणता त्यावेळी असं होणार आहे की सपोज आय हॅव, मी असा एस्टिमेट केला की माझा 10 लॅक्सचा सेल तिथे होईल, जीएसटी रेट आहे 5%. सो याच्यावरती 5% किती येणार, 50,000 रुपीज मी 25 सीजीएसटी 25 एसजीएसटी पे केले, ऍग्रीड. आता अशी पॉसिबिलिटी येईल एकतर माझा सेल 11 लॅक्स होईल, होऊ शकतं, किंवा अशी पॉसिबिलिटी आहे की माझा सेल 6 लॅक्सच होईल. मग ह्या केसमध्ये काय करायचं, असं जर झालं 11 लॅक्सच्या केसमध्ये ऍडिशनल 1 लॅक वरती ऍडिशनल टॅक्स पे करायचा. सिंपल. कारण तो रिटर्न फाईल करणार ना कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन. कॅज्युअल टॅक्सेबल पर्सन विल फाईल हिज रिटर्न्स आणि त्या रिटर्न मध्ये तो सांगणार आहे की माझा एवढा एवढा सप्लाय झालाय. इफ देर इज अ ऍडिशनल सप्लाय अदर दॅन in excess of the estimated, then he will pay the remaining tax in that return. If he has declared lower supply, जेवढा आमचा एस्टिमेटेड सप्लाय झालाच नाही, he will claim refund of excess amount. तो रिफंडच घेईल उरलेल्या अमाऊंटचा. ठीक आहे. सो आयदर ही विल पे ऍडिशनल टॅक्स और ही विल टेक रिफंड. सो त्यांनी हे इथे दिलेलं आहे. सो सीटीपी एनआरटीपी ना त्यांना सुरुवातीलाच टॅक्स जो आहे तो त्याचा ऍडव्हान्स डिपॉझिट करावं लागतं इन इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर. इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर म्हणजे काय हे आपल्याला पेमेंट ऑफ टॅक्सेस ह्या चॅप्टर मध्ये शिकायचं आहे. इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर म्हणजे थोडक्यात तुम्ही असं समजून घ्या की आपल्याकडे पेटीएम वॉलेट असतं माहितीये किंवा गुगल पेचं वॉलेट असतं. सो मला सांगा की तुम्ही बँकेच्या अकाउंटशी ते अटॅच केलेलं असतं, इट इज युअर अकाउंट, बट तुम्ही ते जेव्हा पेटीएमला ट्रान्सफर करते याचा अर्थ असा होतो का तुम्ही परचेस केला नाही होत, पण याचा अर्थ पेटीएमच्या वॉलेटमध्ये पैसे जाऊन पडले. तसंच इलेक्ट्रॉनिक कॅश लेजर इज लाईक अ पेटीएम वॉलेट ऑफ युअर टुवर्ड्स जीएसटीएन. जीएसटीएन पोर्टलवरचं आमचं ते कॅश वॉलेट आहे. आम्ही त्याच्यात पहिले पैसे ट्रान्सफर करतो जेव्हा आम्ही कॅश मध्ये टॅक्स पे करतो आणि मग त्या कॅश लेजर मधनं आम्ही ते पैसे अप्रोप्रिएट करतो. आता मला सांगा सिंपल लॉजिक, जेव्हा तुम्ही पेटीएमला अमाऊंट ट्रान्सफर करता तेव्हा तुम्ही परचेस केलं असं होतं का की पेटीएम मधून तुम्ही पेमेंट जेव्हा एंट्री मारता तेव्हा टॅक्स पे होतो. जेव्हा तुम्ही पेटीएम मधून पुढे परचेसची एंट्री करता एखादी कमोडिटी बाय करण्यासाठी तेव्हा ऍक्च्युअली पेमेंट जातं, तेव्हा ऍक्च्युअली पैसे जातात. तसंच जेव्हा तुम्ही कॅश लेजर मध्ये पैसे डिपॉझिट करता दे आर इन युअर कंट्रोल ओनली. ते तुमच्याचकडे, तुम्ही टॅक्स नाही पे केला, तुम्ही टॅक्स म्हणून तुमच्या पेमेंट वॉलेटमध्ये पैसे ठेवून दिलेले आहेत. वेन यू विल अप्रोप्रिएट इट बाय फायलिंग रिटर्न, तुम्ही रिटर्न मध्ये सांगाल की ओके एवढे पैसे जमा आहेत त्यापैकी एवढा एवढा माझा टॅक्स असा असा असे आहे अँड नाउ आय एम गोइंग टू अप्रोप्रिएट दॅट पेमेंट वॉलेट, तेव्हा ऍक्च्युली टॅक्सचं पेमेंट होतं. पण ह्या ऍक्च्युली दिस वॉलेट इज ह्याच्यामध्ये समजा कॅश लेजर मध्ये मी पैसे डिपॉझिट केले, समजा पेटीएम वॉलेट मध्ये माझे पैसे आहेत. ओनली डिफरन्स बिटवीन पेटीएम वॉलेट अँड कॅश लेजर इज जर मला पेटीएम वॉलेट मधनं परत बँक अकाउंट मध्ये पैसे घ्यायचे असेल तर इट इज विदिन माय कंट्रोल. बट इफ आय वॉन्ट टू अगेन टेक रिफंड ऑफ दॅट अमाउंट विच आय हॅव पेड इन कॅश लेजर, आय हॅव टू मेक ऍप्लिकेशन ऑफ रिफंड. ऑफिसर इज गोइंग टू व्हेरीफाय दॅट अँड देन ओनली इज गोइंग टू ट्रान्सफर इट अगेन टू माय बँक अकाउंट. सो आय थिंक इट इज अ वॉलेट, इट इज युअर वॉलेट बट विदिन कंट्रोल ऑफ गव्हर्नमेंट. बट दॅट विल नॉट बी केस की तुम्ही कॅश लेजरला पैसे भरले म्हणजे तुम्ही टॅक्स पे केला.
when you are going to appropriate it from cash ledger, it will be the payment of tax. हे आपण पेमेंट ऑफ टॅक्स मध्ये डिटेल मध्ये बघणार आहोत. जस्ट तुम्हाला कॅश लेजरची कॉन्सेप्ट काय ती सांगितली. सो बेसिकली तुम्हाला डिपॉझिट ऑफ टॅक्स करायचं, इट इज नॉट पेमेंट ऑफ टॅक्स. तुम्ही तुमच्या कॅश लेजर मध्ये तेवढे पैसे क्रेडिट करून, क्रेडिट डेबिटचा पण विषय आता नको, तो पेमेंट ऑफ टॅक्सचा कोअर पार्ट आहे, तुम्हाला कन्फ्युजन होईल थोडं. अकाउंटचे डेबिट क्रेडिट इथे लावू नका. सो मी थोडक्यात माझ्या कॅश लेजर मध्ये म्हणजेच माझ्या जीएसटीएन पोर्टलच्या कॅश वॉलेट मध्ये पैसे ट्रान्सफर करून ठेवायचे. दॅट इट विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ गव्हर्नमेंट. आणि मग जेवढं रिटर्न मी ज्याप्रमाणे भरेन त्याप्रमाणे ते पैसे अप्रोप्रिएट होतील. ऍडिशनल लागले तर ऍडिशनल पैसे भरावे लागतील, एक्सेस राहिले तर मी रिफंड क्लेम करेन. ठीक आहे, इट इज ॲज सिम्पल ॲज दॅट. सो I think we have discussed enough on the concept of casual taxable person and non-resident taxable person. ठीक है, so let's stop here. In next lecture we are going to conclude our topic and we are going to complete this chapter as well by seeing the cancellation and revocation of cancellation provisions. Just the homework is you have to read that where act provisions आणि जर जमलं तर पुढचा जो पार्ट आहे तो सुद्धा तुम्हाला रीड करून ठेवायचा आहे. ओके, बाय.